ਹਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਬੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਬੇਸਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਡਫੋਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਹੈਡਫੋਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਅਟੈਚਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, prevent others from hearing, ठीक है। so B option is right है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन की है, सेकंड क्वेश्चन आ कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस डू नॉट इंक्लूड, देखो इन्हां विचों मल्टीमीडिया डिवाइस किहड़ा है, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, ठीक है, यस। उस तो बाद हैडफोन्स ये भी हैगा आ, CD रोम्स DVD रोम्स DVDs ये भी हैगा मल्टीमीडिया डिवाइसेस आ, ठीक है। UPS नहीं है, तो D ऑप्शन इज राइट, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट है ना। तो देखो थर्ड क्वेश्चन की है, विच मैमरी इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल मैमरी थानू पता है किहड़ा हुंदा इन्हां विचों, रैम ही हुंदा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, ठीक है, कि रैम अपना वोलेटाइल मैमरी नेचर दा है, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो की लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज, यूटिलिटी प्रोग्राम साडा किहड़ा हुंदा है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि डिस्क क्लीन अप ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है। उस तो बाद डिस्क रिकवर प्रोग्राम ये भी है, उस तो बाद बैकअप सॉफ्टवेयर भी है। सो ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। एंड देखो ये सारे MCQs याद कर लो, थानू पेपर विच आ सकते, इज इंपॉर्टेंट बहुत है, तां करके थाडे सैंपल पेपर विच पाए गए हैं, ठीक है। सो देखो फिफ्थ क्वेश्चन की है, फुल फॉर्म ऑफ CPU, थानू पता है फुल फॉर्म ऑफ CPU की है, इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सो CPU ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ B ऑप्शन इज राइट, ठीक है यार, B ऑप्शन इज राइट। सो देखो सिक्स क्वेश्चन की है, ड्यूरिंग COVID-19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ IT एट होम्स, ठीक है। इन्हां विचों किहड़ा IT ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ COVID-19 ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, देखो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ किया, यस। टैलीवर्किंग किया, यस। सो दोनों आ A B, सो आंसर अपना की होना बोथ A एंड B दोनों आप यूज़ किया, ठीक है ना, यस। एंड नेक्स्ट देखो सेवन क्वेश्चन की है, सेवंथ क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्हां विचों दसो कि किहड़ा करेक्ट आ। सब तो पहला ऑप्शन है कि कम्युनिकेशन हैज़ बिकम चीपर, क्विकर एंड मोर एफिशिएंट, है ना। कम्युनिकेशन अपना साड मोर एफिशिएंट हो गया है, यस राइट है, ये भी है एडवांटेज। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ बिकम ए सिंगल एंटिटी, ये भी है अपना, ठीक है। होर ऑप्शंस देखिए किहड़े किहड़े है। थर्ड ऑप्शन है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड एट एनी टाइम, यस। सो डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखो, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंट्रोल यूनिट आर कॉल्ड, रिजल्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, आउटपुट किया जाता है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਈ-ਕਮਰਸ, ਈ-ਕਮਰਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਥਡ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਮੈਨ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ IT ਐਕਟ 2000, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਨੇਮ ਕੀ ਆ, ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਲॉज भी आंदा है, ठीक है। प्रोटेक्शन वेब्स आंदा है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंसी भी आंदा है। सो ऑल ऑफ अवर इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन इज राइट, ओके। सो 11वां प्रश्न देखो की है, टर्म IT कैन एक्सपेंडेड एज, IT ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
IT is information technology, so C option is right, ठीक है। information technology ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। IT means information technology। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਨੋਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਰੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਹੈਡਸੈਟਸ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸੈਟਸ ਆ ਕਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਠੀਕ ਆ। ਚੈਟਿੰਗ, ਹਾਂ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਓਕੇ ਯੈਸ। ਸੋ 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ CD ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਡੈਸ਼ MB ਡਾਟਾ, ਇੱਕ CD ਕਿੰਨੇ MB ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 750, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ 750 MB ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ CD। ਓਕੇ ਸੋ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਮਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਯੈਸ। songs and pictures, yes। so C option is right, both, मतलब कि above दोनों आ। 16वां प्रश्न देखो साडा की है ना। 16वां प्रश्न हैगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन इंक्रीज, की इंक्रीज करने में हेल्प करता है, प्राइवेसी, अनएम्प्लॉयमेंट की ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो C ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उस तो बाद देखो की है 17वां प्रश्न, डैश इज फॉलोइंग, 17वां प्रश्न ਕੀ ਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੋਂ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ MS ਵਰਡ, MS ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, MS ਐਕਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, MS ਐਕਸਲ ਇਜ਼ ਏ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਸਟੋਰ ਡਿਵਾਈਸ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ CD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, CD ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਕ ਰੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਕ ਕਾਰਟਿਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ B ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਫॉर, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਯੈਸ। playing games and computer, yes। mass education, all of above। so D option is right, all of above। okay so देखो 21वां प्रश्न की है, 21वां प्रश्न कहता कि information technology refers to processing information, yes। transforming information, yes। मतलब storing information। so all of above is the right answer, सारे काम ठीक है। सो 22वां प्रश्न देखो की कह रहा है कि पेंट ब्रश, फोटोशॉप एंड ਕੋਰਲ ਡਰਾ ਵਾਰ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ, ਕਿ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਾਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸੋ 23ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਮੈਚ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਮੋਨੀਟਰ, ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਡਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੋਥ ਹੈ, ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ, ਦੇਖੋ ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਆ, ਮੋਡਮ ਸਾਡਾ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ,
ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰ ਹੈਲਪ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੀਸੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ। ਪੀਸੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ। ਯੈਸ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ which of these computer devices primarily used for providing hard copy। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਯੈਸ ਸੋ ਦੇਖੋ 27ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੇਰੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਯੈਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਯੈਸ। ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਯੈਸ। ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਸੋ 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਮਬੈਡਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਓਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਸੇਮ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੌਂਗ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਪਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 31st ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਈ ਕਮਰਸ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇਟਸ ਕਵਰੇਜ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਓਨਲੀ, ਸਟੇਟ ਓਨਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਲੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈ ਕਮਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ EDI ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ। EDI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ 33 ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, 33 ਹੈਗਾ ਕਿ status of e-commerce in India can best be explained by किस तरह, e-records, encryption, e-security, all of above। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सारे ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34th ਹੈਗਾ, e-commerce in India has result in। e-commerce in India has result in ਦੇਖੋ inter and intra business communication, yes। development of e-content, yes। both। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ C option is right। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 35 ਕੀ ਹੈ, ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਦੇਖੋ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ATM ਕਾਰਡ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ATM ਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਮਾਡਲ ਆਫ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ B2B ਹੈਗਾ ਆ, B2C ਹੈਗਾ ਆ, B2C ਹੈਗਾ, D2C ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ 38 ਦੇਖੋ, ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੇ है ना। सो 38 की है, इन ई कॉमर्स। ठीक है, इन ई कॉमर्स डैश इज द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਬੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਥ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਮਨੀ। ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਓਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 40 ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਂਡ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਪੇਡ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ।